everyone. This is Kanimoli from VOC Vidyalaya Metric Higher Secondary School. I am back with another new lesson. Today we are going to discuss about periodic classification of elements. After completing this lesson, you will be able to understand the statement of modern periodic law, features of modern periodic table, periodic properties like atomic radius, ionic radii, ionization energy, electron affinity. The last one is electronegativity. Let's see one by one. The first one is statement of modern periodic law. The law states that the physical and chemical properties of an element or the periodic function of their atomic number. அதாவது ஒரு எலிமெண்ட்ஸோட physical and chemical properties எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த எலிமெண்ட்ஸோட அட்டாமிக் நம்பரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும். அதுதான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் we will discuss about features of modern periodic table. This is a modern periodic table. This modern periodic table is the extension form of Mendelic periodic table. We have already learnt about Mendelic periodic table in 9th standard. Now we are going to discuss about modern periodic table. This modern periodic table is given by Henry Moseley. In 1912, he is an English physicist. This modern periodic table, which is also known as long form of periodic table, it includes 118 elements. Totally 118 elements present in modern periodic table. These 118 elements are arranged in increasing order of atomic number. Increasing order of atomic number. This table contains 7 periods and 18 groups. The horizontal rows which are called as periods. The vertical column which are called as groups. This table divided into 4 blocks, that is S, P, D, F. இந்த டேபிள 4 பிளாக்கா டிவைட் பண்ணிருப்பாங்க. இதுல S block என்னன்னு பார்த்தோம்னா the group 1 and 2, the first group and second group elements is called first and second group elements are called S block elements. S block elements. அதே மாதிரி 13 ல இருந்து 18 group of elements என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா P block elements. Group number 13 to 18 வர உள்ள அந்த group of elements க்கு பேரு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா P block elements. அதே மாதிரி the group number 3 ல இருந்து 12 வரைக்கும் உள்ள இந்த group of elements க்கு நேம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா group number 3 to 12 வரை group of elements D block elements அப்படினு சொல்லுவாங்க. The next lanthanide and actinide series. These series of elements F block elements. Lanthanide and actinide series of elements என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா F block elements. இதுல the group 1 and 2 அதே மாதிரி 13 ல இருந்து 18 வரைக்கும் group of elements, that is S and P block elements என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா normal elements அப்படினு சொல்லுவாங்க. normal elements. அதே மாதிரி group 3 ல இருந்து, that means D blocks elements என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா transition element. transition elements. The transition element எங்க ஸ்டார்ட் ஆகும்? group number 3 ல இருந்து 12 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த D block elements தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா transition elements. அவன் கீழ இந்த lanthanide actinide series சொன்னலையா F block elements. இந்த F block elements என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா inner transition elements. inner transition elements. ஏன் இதுக்கு பேர் inner transition element வந்துன்னு பார்த்தோம்னா இந்த lanthanide and actinide series located inside the transition element. அதாவது third groupல 6th periodலயும் 7th periodலயும் இந்த இன்னர் transition element குள்ள இது present ஆயிருக்கனால இந்த F block elements என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா inner transition element அப்படினு சொல்லுவாங்க. So now we will discuss about features
of periods in modern periodic table. Modern periodic table. அதாவது இந்த மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள்ல உள்ள periods பத்தி நாம இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். The horizontal rows which are known as periods, as I told you. Here the totally 7 periods presented in modern periodic table. The first period it is the shortest period because it contains only 2 elements, that is hydrogen and helium. The next period, the second period, this is called as short periods. The atomic number starting from 3 to 10. Totally it contains 8 elements. These 8 elements may normal elements சொல்லுவாங்க. இது எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்னா லித்தியத்துல ஸ்டார்ட் ஆகி நியான்ல finish ஆகும். So டோட்டலா 8 elements இருக்கு. இது செகண்ட் பீரியட்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பீரியட் பார்க்கறோம். Next third period. The third period contains 8 elements. This is also short period. These elements starting from sodium to argon. Next fourth period. The fourth period, the atomic number starting from 19 to 36. This is called as long period. Why? Because it contains totally 18 elements present ஆகும். Fourth period total 18 elements present ஆகும். இந்த 18 elementsல 8 elements வந்துட்டு normal elements and 10 elements வந்துட்டு transition elements. Next வந்துட்டு fifth period பார்க்கிறோம். Fifth period, this is also called as long period. Why? Because இது fourth period மாதிரி இதுலயுமே நமக்கு எவ்வளவு electrons இருக்கு அப்படினு பார்த்தோம்னா 18 elements இருக்கு. இந்த 18 elementsல 8 elements normal elements and then 10 elements transition elements. Next பார்த்தோம்னா sixth period. Sixth period, the atomic number starting from 55 to 86. This period, this is called as longest period. ஏதுக்கு longest period னு பேர் வந்ததுனா it contains 32 elements. Sixth period டோட்டலா 32 elements இருக்கு. இந்த 32 elementsல 8 elements normal elements present ஆயிருக்கும் and then 10 elements transition element. Next 14 elements inner transition elements present ஆயிருக்கறனால இந்த பீரியடுக்கு பேரு longest period அப்படினு சொல்வாங்க. Next பார்த்தோம்னா 7th period. 7th period, the atomic number starting from 87 to 118. This is also called as longest period. Like 6th period மாதிரி இதுவும் longest period சொல்லுவாங்க. ஏனா இதுலயுமே 32 elements present ஆயிருக்கு. ஓகேவா? Next we will discuss about features of groups in periodic table. அதாவது இங்க periodic tableல இருக்கக்கூடிய groups பத்தி இப்ப நாம discuss பண்ண போறோம். The vertical column in the modern periodic table, அதாவது இந்த செங்குத்தா இருக்கக்கூடிய காலத்தை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா குரூப்ஸ்னு சொல்லுவோம். டோட்டலா எத்தனை குரூப்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா 18 குரூப்ஸ் இருக்குது. இந்த 18 குரூப்ஸுமே classified into different families classify பண்ணுவாங்க based on common characteristic. common characteristic பேஸ் பண்ணி இந்த 18 குரூப்ஸுமே different family classify பண்ண போறாங்க. இப்போ இதுல நம்ம first group பார்த்தோம்னா இந்த first group பேர் என்ன சொல்றாங்க alkaline metal. first group பேர் என்னது alkaline metal. first group ஓட நேம் alkaline metal and then second group என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா alkaline earth metal னு சொல்வாங்க. atomic number group number 3 ல இருந்து 12 வரைக்கும் உள்ள இந்த எலிமெண்ட்ஸ் என்னன்னு சொல்வாங்கன்னா transition element னு சொல்வாங்க. அந்த 13 group of elements என்னன்னு சொல்வாங்கன்னா boron family. ஏன் இதுக்கு boron family னு பேர் வந்ததுன்னா இந்த group starting element boron ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆவறனால இந்த குரூப்புக்கு பேர் boron family. next 14th group பார்த்தோம்னா carbon family னு சொல்வோம். why? because the first element carbon, அதனால 14th group க்கு பேரு carbon family.
15th குரூப்புக்கு நைட்ரோஜன் ஃபேமிலி, 16th குரூப் சால்கோஜன் ஃபேமிலி ஆர் ஆக்சிஜன் ஃபேமிலின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் 17th குரூப்புக்கு ஹாலோஜன் ஃபேமிலி. ஸோ 18th குரூப்புக்கு இன்னர் கேஸ், நோபல் கேஸ் ஆர் ஜீரோத் எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா இன் குரூப்ஸ்ல வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் சேமா இருக்கும். இன் ஈச் குரூப் எடுத்துக்கிட்டாலும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் குரூப் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதுல உள்ள வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் சேமா இருக்கிறதுனால இதனோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் சேமா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா இன் குரூப்பை நம்ம பார்க்கும்போது இந்த பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் லைக் என்னன்னு பார்த்தோம்னா பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பாயிலிங் பாயிண்ட் அண்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட், தென் டென்சிட்டி, இதெல்லாம் these are physical properties னு சொல்லுவாங்க. இந்த physical properties in groupல from top to bottom மேல இருந்து கீழ போக போக என்ன ஆகும்னா gradually vary ஆகும், gradually increase ஆகும். next பார்த்தோம்னா 18th group. 18th group it has zero valency. ஏன் 18th group zero valency அப்படின்னு பார்த்தோம்னா it contains stable electronic configuration. It will not participate any chemical reaction. Next we will discuss about periodic properties. What is the meaning of periodic? Periodic means anything which occurs repeatedly at a particular interval of time, that is called periodic. ஒரு விஷயம் மறுபடியும் ஒரு குறிப்பிட்ட interval of time க்கு அப்புறம் மறுபடியும் அந்த விஷயம் நடந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் தான் periodic அப்படின்னு சொல்லுவோம். Here the periodic properties means the properties of an element. Properties mean the physical and chemical properties of an element again repeats at a particular time, that is called periodic properties. The periodic properties are atomic radius, ionic radii, ionization energy, electron affinity and electronegativity. Let's see one by one. The first one is atomic radius. Atomic radius is defined as the distance between the center of the nucleus to outermost shell. அதாவது அட்டாமிக் ரேடியஸ் அப்படிங்கிறது எதுக்குமான டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம்னா ஒரு ஆட்டத்தோட தட் மீன்ஸ் ஒரு ஆட்டத்தோட சென்டர் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ்க்கும் அதனோட அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லுக்கும் இன் பிட்வீன்ல இருக்கக்கூடிய இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா அட்டாமிக் ரேடியஸ். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பட் some of the atom do not exist independently. They form a molecule except noble gas. அதாவது noble gas தவிர ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஆட்டம் எல்லாமே இண்டிபெண்டன்ட்டா எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்காது. அது எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கும்னா மாலிகுல் ஃபார்ம்ல தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கும். மாலிகுல்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா more than one atom combine to form molecules. அதாவது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஆட்டம் கம்பைன் ஆகி தான் மாலிகுலா ஃபார்ம் பண்ணும். ஓகேவா? அப்ப மாலிகுலா இருக்கும்போது எப்படி ஒரு ஆட்டத்தோட நம்ம அட்டாமிக் ரேடியஸை கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்க நம்ம ஹைட்ரஜன் மாலிகுல்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். ஹைட்ரஜன்ங்கிறது 2 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் கம்பைன் ஆகி ஹைட்ரஜன் மாலிகுல் இங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஸோ இங்க எப்படி நம்ம அட்டாமிக் ரேடியஸை கால்குலேட் பண்ண போறோம்னா இந்த இன்டர்மாலிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். இன்டர்மாலிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் என்னது? ஒரு ஆட்டத்தோட நியூக்ளியஸ்க்கும் அனதர் ஆட்டத்தோட நியூக்ளியஸ்க்கும் இன் பிட்வீன் இருக்கக்கூடிய இந்த டிஸ்டன்ஸ்க்கு பேர் தான் இன்டர் நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸ். இந்த இன்டர் நியூக்ளியஸ் டிஸ்டன்ஸோட half of the distance தான் அந்த ஆட்டத்தோட அட்டாமிக் ரேடியஸ். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் we will discuss ionic radii. Ionic radii. Ionic radii அப்படினா என்னன்னு பார்த்தோம்னா the distance measured from the center of the nucleus of the ion come up to the point where it experiences a force on the electrons. அதாவது ஒரு அயனோட நியூக்ளியஸ்க்கும் அந்த நியூக்ளியஸோட ஃபோர்ஸ் அந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் எந்த ஷெல் வரைக்கும் எலக்ட்ரான் மேல ஆக்ட் ஆகுதோ அந்த இன்பிட்வீன் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா அயனிக் ரேடியை அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? யூ நோ தட் when an atom lose a electrons or gain an electrons it will form a ions. அதாவது ஒரு ஆட்டம் ஒரு நியூட்ரல் ஆட்டம் எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணும்போதோ இல்ல ஒரு நியூட்ரல் ஆட்டம் எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணும்போதோ நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னா அயன்ஸ் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்ங்கிற ஒரு ஆட்டம் இருக்கு. இந்த எக்ஸ்ங்கிற ஆட்டம் வந்துட்டு என்ன பண்ணும்னா ஒரு எலக்ட்ரான்ஸை ரிமூவ் பண்ணும்போது எக்ஸ்ங்கிற ஒரு ஆட்டம் ஒரு எலக்ட்ரான்ஸை ரிமூவ் பண்ணுது. இப்போ ஒரு எலக்ட்ரான்ஸை லூஸ் பண்ணும்போது இந்த எக்ஸ்ங்கிறது நியூட்ரல் ஆட்டம். இந்த நியூட்ரல் ஆட்டம் என்ன பண்ணுதுன்னா
நமக்கு ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் ரிமூவ் பண்ணும்போது இது பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அயன்ஸா மாறுது. இந்த பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அயன்ஸ் தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா கேட்டயன்ஸ். இந்த பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அயன்ஸ் என்னன்னு சொல்லுவாங்க கேட்டயன்ஸ். இந்த size of the cations is always less than neutral atom. That means இந்த நியூட்ரல் இந்த கேட்டயனோட சைஸ் எப்பொழுதுமே நியூட்ரல் ஆட்டத்தோட சைஸை விட லெஸ் தானா இருக்கும். ஓகேவா? அப்ப நியூட்ரல் ஆட்டத்தோட சைஸ் பாருங்க பெருசா இருக்கு கம்பேர் டு கேட்டயனோட சைஸ். நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா when a neutral atom gain an electrons, ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் gain பண்ணும்போது இந்த நியூட்ரல் ஆட்டம் எப்படி மாறும்னா it will become a negatively charged ions. ஒரு நியூட்ரல் ஆட்டம் ஒரு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணும்போது இந்த நியூட்ரல் ஆட்டம் என்னவா மாறுதுன்னா நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அயன்ஸா மாறுது. இந்த நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அயன்ஸ் தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஆனயன்ஸ் சொல்லுவாங்க. நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அயன்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க ஆனயன்ஸ் சொல்லுவாங்க. எப்பவுமே இந்த ஆனயனோட சைஸ் கிரேட்டரா இருக்கும் கம்பேர் டு நியூட்ரல் ஆட்டம். நியூட்ரல் ஆட்டத்தோட சைஸை கம்பேர் பண்ணும்போது ஆனயனோட சைஸ் எப்படி இருக்கும் கிரேட்டரா இருக்கும். இதுதான் நம்ம அயனிக் ரேடியை அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம எதை பார்க்க போறோம்னா அயனைசேஷன் எனர்ஜி. நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னு பார்க்க போறோம் அயனைசேஷன் எனர்ஜி. அயனைசேஷன் எனர்ஜி அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா the minimum amount of energy required to remove an electron from the gaseous atom into its ground state. ஒரு gaseous stateல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்டத்துல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை நம்ம ரிமூவ் பண்ணனும் அப்படினு சொன்னா அதுக்கு நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியை கொடுக்கணும். அந்த எனர்ஜியை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா அயனைசேஷன் எனர்ஜி அப்படினு சொல்லுவாங்க. It is otherwise called as ionization enthalpy அப்படினு சொல்லுவாங்க. இதனோட யூனிட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா கிலோ ஜூல் per mole. Next we will discuss electron affinity. Electron affinity. Electron affinity என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஆட்டம் ஒரு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணும்போது some amount of energy ரிலீஸ் பண்ணும். அந்த எனர்ஜி தான் என்னன்னு சொல்றோம்னா எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எக்ஸ்ங்கிற ஒரு ஆட்டம் எடுத்துக்குவோம். இந்த எக்ஸ்ங்கிற ஒரு ஆட்டம் ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணிக்குது கெயின் பண்ணிக்குது. கெயின் பண்ணும்போது இப்போ இந்த எக்ஸ்ங்கிற ஆட்டம் என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணிக்கிட்டாவே இது என்ன அயன்ஸா மாறும் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அயன்ஸா மாறும். தட் அயன்ஸ் தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க ஆனயன்ஸ்னு சொல்லுவோம். சோ ஒரு ஆட்டம் ஒரு எலக்ட்ரான்ஸை கெயின் பண்ணும்போது அது என்னவா மாறுது ஆனயன்ஸா மாறுது. அப்ப அப்படி மாறும்போது some amount of energy ரிலீஸ் பண்ணும். that is called electron affinity. electron affinity ஓட யூனிட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா கிலோ ஜூல் per mole. next thing electronegativity. Electronegativity is defined as the tendency of an atom to attract the shared pair of electron towards itself in a covalent compound. ஒரு கோவலன்ட் காம்பவுண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸ் என்ன பண்ணும்னா அதனோட அதிகப்படியான அந்த கவர்ச்சி விசை அந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸால தானே மொத்தமா அந்த ஷேர் பண்ண எலக்ட்ரான்ஸை அட்ராக்ட் பண்ணிக்கும். அதுதான் என்ன சொல்றாங்க எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் HCl மாலிக்யூல் எடுத்துக்கிறோம். இந்த HCl மாலிக்யூல் எடுத்துக்கும் போது ஹைட்ரஜனோட அட்டாமிக் நம்பர் 1, அதே குளோரினோட அட்டாமிக் நம்பர் பார்த்தோம்னா 17. அட்டாமிக் நம்பர்ங்கிறது என்னன்னு பார்த்தோம்னா atomic number represent the number of proton present in the atom. ஒரு ஆட்டத்துல எவ்வளவு number of proton present ஆயிருக்கு இல்ல எத்தனை number of electrons present ஆயிருக்குங்கறத ரெப்ரசன்ட் பண்றது atomic number. இப்ப ஹைட்ரஜனும் குளோரினும் என்ன பண்ணுதுன்னா மியூச்சுவலா one electrons கொடுத்து ஷேர் பண்ணிக்குது. மியூச்சுவலா ரெண்டுமே மியூச்சுவலி ஒரு electrons கொடுத்து எலக்ட்ரானை ஷேர் பண்றனால இந்த ஹைட்ரஜனுக்கும் குளோரினுக்கும் இடையே
கோவலன்ட் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. தட் மீன்ஸ் கோவலன்ட் பாண்ட் என்னது, எலக்ட்ரான்ஸ் மியூச்சுவலா ஷேர் பண்ணிட்டாவே அதுக்கு பேரு கோவலன்ட் பாண்ட். சோ இந்த ஹைட்ரஜன் தாங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் குளோரினுக்கு கொடுக்குது, குளோரினும் தாங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் ஹைட்ரஜன் கொடுக்குது, ரெண்டுமே மியூச்சுவலா ஷேர் பண்ணுது. மியூச்சுவலா ஷேர் பண்ணும்போது இந்த குளோரினுக்கு வந்துட்டு ஹை அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் கம்பேர் டு ஹைட்ரஜன். ஏன் குளோரினுக்கு அதிக அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் பார்த்தோம்னா, குளோரினோட புரோட்டான் நம்பர் வந்து 17, ஆனா ஹைட்ரஜனுக்கு வந்துட்டு அட்டாமிக் நம்பர் புரோட்டானோட எண்ணிக்கை ஒன்னே ஒண்ணுதான், ஒன்னு இருக்கறனால சோ குளோரினுக்கு வந்துட்டு அந்த அட்ராக்டிவ் பவர் அதிகமா இருக்கும், ஹைட்ரஜனுக்கு வந்துட்டு அட்ராக்டிவ் பவர் கம்மியா இருக்கும். அதனால என்ன பண்ணுதா, இவங்க ரெண்டு பேரும் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்க இந்த ஒன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ்மே குளோரினை என்ன பண்ணிக்கும்னா அட்ராக்ட் பண்ணிக்கும். அட்ராக்ட் பண்ணிக்கும் போது குளோரின் வந்துட்டு இப்ப நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அயான்ஸா மாறிடும். ஹைட்ரஜன் தாங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒன் எலக்ட்ரானும் போயிடுச்சுன்னா இப்ப அதுகிட்ட ஒரே ஒரு புரோட்டான் இருக்கனால ஒன் புரோட்டானோட அது லெஃப்ட் ஆகும். இப்ப ஹைட்ரஜன் வந்துட்டு நமக்கு என்னவா மாறுதுன்னா கேட்டயன்ஸா மாறும், குளோரின் வந்துட்டு ஆனயன்ஸா மாறும். தட் இஸ் கால்ட் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி. இந்த எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டிங்கறத இப்ப ரெண்டு ஆட்டத்துக்கு இன் பிட்வீன்ல இந்த எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி டிஃபரன்ஸ் 1.7 இருந்ததுன்னா இந்த பாண்ட் 50% அயனிக் நேச்சரும் and another 50% வந்துட்டு கோவலன்ட் நேச்சர் இருக்கும். இதுவே இந்த எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி டிஃபரன்ஸ் between two atom வந்துட்டு less than 1.7 இருந்ததுன்னா, less than 1.7 இருக்கும் பட்சத்துல இங்க இது முற்றிலுமா என்ன இந்த பாண்டோட நேச்சர் எப்படி இருக்கும்னா கோவலன்ட் நேச்சரா இருக்கும். இதுவே இந்த அட்ராக்டிவ் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி டிஃபரன்ஸ் வந்துட்டு more than 1.7 இருக்கும் பட்சத்துல, more than 1.7 இருக்கும் பட்சத்துல இந்த பாண்டோட நேச்சர் அயனிக் நேச்சரா இருக்கும். என்ன நேச்சரா இருக்கும், அயனிக் நேச்சரா இருக்கும். இப்ப நம்ம பார்த்த இந்த கான்செப்ட் எல்லாமே வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். ஏன்னா இது எல்லாமே நிறைய 2 மார்க்ஸ்ல கேட்பாங்க, புக் இன்டீரியர் 1 மார்க்ஸ் அடிக்கடி கேட்பாங்க. இப்ப நம்ம இங்க பார்த்தோம்னா இந்த பீரியாடிக் டேபிள பத்தி இந்த ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் பீரியட்ஸ் பார்த்தோம், இந்த ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் குரூப் பார்த்தோம். இது எல்லாமே 7 மார்க்லயும் கேட்பாங்க as well as 4 மார்க்லயும் கேட்பாங்க. சோ இந்த லெசன்ல இருந்து மேக்ஸிமம் புக் இன்டீரியர் 1 மார்க் தான் நிறைய கேட்கறதுனால நீங்க அதை நல்லா தரோவா படிக்கணும். ஓகேவா? Thank you students.